അപ്പോൾ നമ്മുടെ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻസ് നമ്മളതാ പറഞ്ഞു വന്നത്. seen that in aqueous medium and in liquid ammonia we have seen the neutralization reaction, and in another medium that നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് N2O4. N2O4 will ionize to NO plus and NO3 minus. So any substance which causes an increase in the concentration of NO plus will be an acid in N2O4. That is, for example, NOCl. NOCl will ionize to NO plus and Cl minus. Okay, and say so we can see that NOCl can act as an acid, or NOCl is an acid in N2O4, and silver nitrate is a base in N2O4. Silver nitrate causes an increase in the silver nitrate. എല്ലാ nitrate നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. Silver nitrate is somewhat soluble in NO. ലയിക്കണം, ലയിച്ചാൽ മാത്രമേ അയോൺസ് ഉണ്ടാവും. തീരെ ലയിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല ആസിഡ് ആവും എന്നൊന്നും കാര്യമില്ല. NOCl will ionize to NO plus and Cl minus in N2O4. So when we add a small quantity of NOCl to liquid N2O4, we can see that the concentration of NO plus increases. So that is a acid in N2O4. When we add a small quantity of silver nitrate to say N2O4, it causes an increase in the concentration of a nitrate ion. So it is a base. This base ആണ്, ഇത് acid ആണ്. So the reaction between an acid base or a neutralization reaction in N2O4 will be എന്താണ്? Yes, AgNO3 plus NOCl giving AgCl plus yes, N2O4. Base plus acid giving salt plus solvent. അതാണ് എൻ്റെ ടിപ്പിക്കൽ. പൊട്ടാസ്യം നേരത്താണ് ലിക്വിഡ് അമോണിയന്റെ കേസിൽ പൊട്ടാസ്യം അമൈഡ് പ്ലസ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് റിയാക്ടിംഗ് ടു ഫോം പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് സോൾട്ട് പ്ലസ് അമോണിയ സോൾവെന്റ്. ഇപ്പോൾ ബേസ് പ്ലസ് ആസിഡ് ഗിവിംഗ് സോൾട്ട് പ്ലസ് സോൾവെന്റ്. ഇവിടെ സോൾവെന്റ് ആരാണ്? N2O4. ഇതെവിടെ നടക്കുന്നത്? ഇത് നടക്കുന്നത് ഇൻ N2O4. അത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. N2O4 റിയാക്ഷൻ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ്? അതൊരു ടിപ്പിക്കൽ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് N2O4. വേറെ പല മീഡിയം നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആസിഡ് ബേസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല. ചിലപ്പം വെറും സിമ്പിൾ എന്താണ് ഡബിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വരും. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു AB plus CD giving AD plus BC type reaction double displacement കിട്ടില്ല, ആ റിയാക്ഷൻ പറയാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഈ മീഡിയത്തിൽ നടക്കുന്നത് that is a neutralization reaction, that is a silver nitrate is a base, sorry NOCl, NaCl അല്ല, and nitrosyl chloride is an acid because it causes increase of NO plus, this causes increase of NO3 minus, and these two are typical ions representing the solvent. അപ്പോൾ അതാണ് എന്താ പറയുക, എല്ലാ മീഡിയത്തിലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും. In the case of a SO2, another solvent, അതിൽ Cl ഒന്നുമില്ല, SO2 ചെറിയ കേസിൽ ചെറിയ ആംബിഗ്വിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട്, ചെറിയ തർക്കങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്നാലും can see that it is supposed to ionize പറയാൻ കാരണം അങ്ങനെ അയണൈസേഷൻ ഇല്ല എന്നൊക്കെയാണ് ഇപ്പം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. മുമ്പെയൊക്കെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് SO2 undergoes ionization to form SO2 plus and SO3 2 minus ഉണ്ടായാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് റിയാക്ഷൻസ് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുക. അതാ പറഞ്ഞത് SO2 is supposed to undergo ionization in this fashion. So any substance which causes the increase in the concentration of a SO2 plus, ഇതിന്റെ പേരെന്താണ്? thionyl SOCl2 നമുക്ക് കിട്ടില്ല, thionyl ion SOCl2, and this is the sulfite, this is the cation, and you can see that if you dissolve SOBr2 thionyl bromide in sulfur dioxide, you can say in SO2 solvent SO2, you can say that will undergo ionization to form SO2 plus and 2Br minus. We say yes, this is a cation, so it is an acid in SO2.
cesium sulfite again in SO2 undergoes a self ionization forming cesium plus 2 cesium plus and 1 SO3 minus 2 minus sulfite ion. So we can say addition of cesium sulfite causes increase in the concentration of sulfite ion, so it is a base. അപ്പോൾ SOBr2 thionyl bromide is an acid in sulfur dioxide. Cesium sulfite is a base in sulfur dioxide. So if you mix these two in sulfur dioxide, we can see that these two will react to form SOBr2 plus CS2SO3 in SO2 will form yes 2 yes CSBr cesium bromide plus 2 molecules of sulfur dioxide. Again we can see that the acid plus base react to form the salt plus solvent. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ടൈപ്പ് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ ഓർ ആസിഡ്. ജനറൽ ആയിട്ട് എല്ലാ സോൾവെന്റിലും മിക്കവാറും നമുക്ക് അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദി കാറ്റയോൺ ആൻഡ് ആനയോൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് സോൾവെന്റ്, we can define acid and base in that solvent and these two will react in that solvent to form a salt and a solvent. In that solvent പ്രത്യേകം പറഞ്ഞ കാരണം വേറെ മീഡിയത്തിൽ നടക്കണമെന്നില്ല, മനസ്സിലായില്ലേ? ഇപ്പൊ ചില മീഡിയത്തിൽ രണ്ടും ആസിഡ് ആയിരിക്കും, അക്വസ് മീഡിയത്തിൽ ആസിഡ് ആയിരിക്കുന്ന രണ്ട് സബ്സ്റ്റൻസുകൾ, എന്നാൽ വേറെ മീഡിയം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരെണ്ണം ആസിഡ് ഒരെണ്ണം ബേസുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും. പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? അക്വസ് മീഡിയത്തില് ആസിഡ് ആയിരിക്കുന്ന രണ്ട് സബ്സ്റ്റൻസുകൾ അത് വേറൊരു മീഡിയത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ ആസിഡ് ഒരാൾ ബേസും ആകുകയും തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അങ്ങനെ കാണാൻ പല സാധ്യത. പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടോ? കാരണം നമുക്കറിയാം അസറ്റിക് ആസിഡ് വാട്ടറിൽ ഒരു ആസിഡാണ്, സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡും ആസിഡാണ്. പക്ഷേ വേറെ മീഡിയത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അസറ്റിക് ആസിഡ് ചിലപ്പം ബേസ് ആയിരിക്കും, മനസ്സിലായില്ലേ? സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എപ്പോഴും ആസിഡ് തന്നെയാണ്. വ്യത്യാസം മനസ്സിലുണ്ടോ? അതുപോലെ വരും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, ദാറ്റ് ഈസ് എ ന്യൂട്രൽ ഒരു ടൈപ്പ് റിയാക്ഷൻ ആണ്. ഇങ്ങനത്തെ റിയാക്ഷൻ എല്ലാ മീഡിയത്തിലും നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിൽ നോൺ അക്വസ് മീഡിയത്തിൽ. പിന്നെയുള്ള വേറെ ടൈപ്പ് രണ്ടാമത്തത് solvation reactions. അത് കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലുണ്ടോ? What do you mean by a solvation reaction? A reaction in which the solvent molecules get attached to the solute, either to the solute molecule as such or to a part of it. പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടോ? A reaction in which the solvent molecules gets attached to the solute. This attachment can be to the solute molecule itself or to a part of it. സൊല്യൂട്ട് മോളിക്യൂളിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടോ ഒരു കഷ്ണാക്കി എടുത്തിട്ടോ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് സോൾവെന്റ് മോളിക്യൂൾ ചുമ്മാ ആഡ് ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, if you add a BF3 to liquid ammonia, you can see that these two will react to form. നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സാമ്പിൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വേറെ സ്ഥലത്ത്. ഇതൊരു ലൂയിസ് ആസിഡ് ലൂയിസ് ബേസ് ആക്ടിവിറ്റിന് രണ്ടും കൂടി ചേർന്ന് എന്ത് ഫോം ചെയ്യും? ഒരു എഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യും. ഈ ടൈപ്പ് റിയാക്ഷൻസ് നടക്കാം. മനസ്സിലാകുന്നില്ല? ദാറ്റ് ഈസ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ്? സോൾവേഷൻ റിയാക്ഷൻ. സോൾവേഷൻ ഈസ് in which the solvent molecule, one or more solvent molecules gets attached to the solute. Once the solute is added to it, the solute molecules gets attached by the solvent molecules. Solvent molecules അതിന്റെ മോളിക്കൂൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യും. അത് ചിലപ്പോൾ സൊല്യൂട്ട് മോളിക്കൂളിന്റെ മോൾ അങ്ങനെ തന്നെ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ സൊല്യൂട്ട് മോളിക്കൂൾ മുറിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കഷ്ണത്തിന്റെ മോളാവാം. അതാണ് പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ എന്താണ്? ഇവിടെ BF3 സൊല്യൂട്ട് BF3 അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഓരോന്നിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഓരോ അമോണിയ മോളിക്കൂൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് അഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യാണ്. ഇനി വേറൊരു കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ if you take say cupric chloride and add it to water, what happens? You can see that CuCl2
Cu H2O 4 times 2 plus 2Cl minus. ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? When we add cupric chloride to water, we can see that as it ionizes to Cu2 plus and Cl2Cl minus. അല്ലേ? Cu2 ionizes ചെയ്ത് Cu2 plus and 2Cl minus, and the Cu2 plus takes a 4 water molecules. So you can say 4 water molecules get coordinated to water. Attached to എങ്ങനെയാവാം? Coordination തന്നെയാണ് to water, forming this species. ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? Solvent molecules gets attached to a part of the solute molecule. Solute molecule ഇവിടെ BF3 ലാണെങ്കിൽ എന്താണ്? അപ്പോൾ BF3 ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. BF3 ന്റെ മോളിലേക്ക് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ CuCl2 രണ്ടായി ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിലെ ആനോണിന്റെ കാറ്റോണിന്റെ മോളിലേക്ക് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി വേറെ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടേക്ക് ദി കേസ് ഓഫ് എ പൊട്ടാസ്യം അയോഡൈഡ് Ki and add it to sulfur dioxide. Sulfur dioxide solvent ആണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ sulfur dioxide. Liquid SO2 is a non-aqueous solvent. Add it, when we can see that the product formed is found to contain K plus and ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? കുപ്രിക് ക്ലോറൈഡ് അയണൈസ് ചെയ്തപോലെ തന്നെ പൊട്ടാസ്യം അയോഡൈഡ് അയണൈസ് ചെയ്തു. K പ്ലസും I മൈനസും I മൈനസിന്റെ മുകളിലേക്ക് 4 SO2 മോളിക്യൂൾസ് സോൾവേറ്റ് ചെയ്തു. വ്യത്യാസം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? അവിടെ ആനോൺ ആണ് സോൾവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്, ഇവിടെ കാറ്റോൺ ആണ് സോൾവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഇവിടെ ആ മോളിക്യൂൾ അങ്ങനെയാണ്. ഇവിടെ കാറ്റോൺ ആനോൺ അപ്പം പറ്റില്ല, വേറെ കാര്യം സോൾവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. സോൾവേഷൻ റിയാക്ഷൻ ഈസ് എ റിയാക്ഷൻ ഇൻ വിച്ച് the solute molecule, the solvent molecules gets attached to the solute molecule. വേറെ വലിയ കാര്യമായ റിയാക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല, ചുമ്മാ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ. ജസ്റ്റ് ലൂയിസ് ആസിഡ് ബേസ് റിയാക്ഷൻ അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. എ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇതിന്റെ അറ്റാച്ച്മെന്റ് നടക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് എ ലൂയിസ് ആസിഡ് ബേസ് റിയാക്ഷൻ. അതിലേക്ക് കൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ സോൾവേഷൻ എന്ന് പറയാം. and we can see that the solvent molecule may be attached to the solute molecule itself or a part of it. Part of it തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കാറ്റോണിന്റെ മുകളിലേക്കാവാം, ചിലപ്പം ആനോണിന്റെ മുകളിലേക്കാവാം. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇവിടെ സൊല്യൂട്ട് CuCl2 വാട്ടർ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? യെസ്, ദിസ് ആക്ട്സ് ആസ് ആക്സെപ്റ്റർ, വാട്ടർ ആക്ട്സ് ആസ് എ ഡോണർ. Cu2 plus is acting as a Lewis acid, water is acting as a Lewis base. Here the solute is acting as a Lewis acid and the solvent is acting Lewis base. കാരണം വാട്ടറിന്റെ മോഡലുള്ള ലോൺ പെയർ Cu2 പ്ലസിന് കൊടുക്കുകയാണ് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ. ഇവിടെ സംഭവം നേരെ തിരിച്ചാണ്. ഇവിടെ iodide is acting as the Lewis acid and SO2 is Lewis base and SO2 is acting as the Lewis acid. കാരണം I മൈനസിന് ഇലക്ട്രോണ് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുകയോ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇവിടെ Cu2 പ്ലസ് ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിക്കുക ചെയ്യുന്നത് വാട്ടറിൽ നിന്ന്, ലോൺ പെയർ. മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ? ഇവിടെ കോപ്പർ 2 പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ സൊല്യൂട്ട് എന്ന് പറയാം, is acting as a Lewis acid. Solvent is acting as a Lewis base. Here the solute is acting as a Lewis base and solvent is acting as a Lewis acid. Is it clear? So that is a solvation reaction. എല്ലാ സോൾവെന്റും നമുക്ക് നമ്മൾ ഓരോ സോൾവെന്റ് കാണുമ്പോൾ കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾ കാണും. ഇപ്പം ജസ്റ്റ് ജനറൽ പറഞ്ഞു പോകുന്ന മാത്രമാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് എ സോൾവേഷൻ റിയാക്ഷൻ. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു ജനറൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് സോൾവോളിസിസ് റിയാക്ഷൻ. സോൾവോളിസിസ് റിയാക്ഷൻ കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാണ്ടോ? ഹൈഡ്രോളിസിസ് പോലെ സോൾവോളിസിസ്, ബ്രേക്കിംഗ് ദ സൊല്യൂട്ട്. And of course the solvent also may be broken and some parts may get attached to. Okay, നമുക്കറിയാം സാധാരണ പരിചയ റിയാക്ഷൻ ആണ് FP a solution of a ferric chloride in water is found to be slightly acidic because of the salt hydrolysis പഠിച്ചു ഓർമ്മയുണ്ടോ? Salt hydrolysis നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിഗ്രി ക്ലാസ്സിൽ. And a ferric chloride solution is not a sodium chloride പോലെ ഒരു neutral solution അല്ല, that is slightly acidic because of this type of hydrolysis. നമ്മൾ അവിടെ hydrolysis എന്ന് പറയും.
producing a small quantity of ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നില്ല ഒരു പാർട്ടിലായിട്ട് can see the addition of FeCl3 to water causes an increase in the concentration of H plus ions and we say that solution is slightly acidic പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ ഉള്ള റിയാക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ജനറൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോൾവോളിസിസ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. We can see if you add say sodium cyanide, potassium cyanide to water alla water and okay water only, we can see that this will undergo hydrolysis H2O plus Cl minus giving we can say if you add a potassium cyanide very poisonous to water, we can see that medium is slightly basic. അത് ബേസിക് ആയിരിക്കും, അതിന്റെ pH ഏഴിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? അതേസമയത്ത് ഫെറിക് ക്ലോറൈഡ് എന്താണ്, അത് അസിഡിക് ആയിരിക്കും. ഇതൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്ത ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, നിങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സോൾട്ട് ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഒക്കെ. ഇഫ് എ സോൾട്ട് ഈസ് ഫോംഡ്, ഇതുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലേ നമ്മൾ പറയാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ പാടില്ല. ഇഫ് എ സോൾട്ട് ഈസ് ഫോംഡ് ഫ്രം എ strong acid and a strong base, such a salt will produce a neutral solution in aqueous medium. Okay, a strong acid HCl, a strong base NaOH, ഇത് salt ഉണ്ടാവുക NaCl. ഇവിടെ NaCl സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ pH ൽ കാര്യം മാറ്റമൊന്നും വരുന്നില്ല. that does not undergo hydrolysis to any extent. We can see that will be neutral. അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫെറിക് ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ടാകുന്ന ബേസ് ഏതാണ് ശരിക്കും അറിയിച്ചാൽ ഫെറിക് ഹൈഡ്രോക്സൈഡും HCl ചേർത്ത ഫെറിക് ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഒരു ഫെറിക് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഇസ് എ വെരി വീക്ക് ബേസ്, HCl ഇസ് എ വെരി സ്ട്രോങ് ആസിഡ്. ഒരു വീക്ക് ആസിഡും സ്ട്രോങ് ബേസും അല്ലെങ്കിൽ വീക്ക് ബേസും സ്ട്രോങ് ആസിഡും കൂടി ചേർന്ന് സോൾട്ട് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സോൾട്ട് വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്യുകയും ആ സൊല്യൂഷൻ സ്ലൈറ്റ്ലി അസിഡിക് ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ആരാണോ സ്ട്രോങ്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ട്രോങ് ബേസ് ആയ NaOH ഒരു വീക്ക് ആസിഡായ അസെറ്റിക് ആസിഡും കൂടി ചേർന്നാൽ എന്താവും, സോഡിയം അസെറ്റേറ്റ് ഉണ്ടാവും. സോഡിയം അസെറ്റേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ സോൾട്ട് എടുത്ത് വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സൊല്യൂഷൻ സ്ലൈറ്റ്ലി എന്തായിരിക്കും, ബേസിക് ആയിരിക്കും. കാരണം ഇത് NaOH എന്നുള്ള സ്ട്രോങ് ബേസും അസെറ്റിക് ആസിഡ് എന്നുള്ള വീക്ക് ആസിഡും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് സോൾട്ട് ആവുമ്പോൾ ആ സോൾട്ട് വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുമ്പോൾ മീഡിയം എന്തായിരിക്കും, ആരാണ് സ്ട്രോങ് ബേസ് ആണ്, അപ്പോൾ മീഡിയം ബേസിക് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ ഓർത്താൽ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇതും. സോഡിയം സയനൈഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നത്, സോഡിയം ഉണ്ടാകുന്ന നേരത്തെ നമ്മൾ ആലോചിച്ചോളണം. സോഡിയം സയനൈഡ് സോൾട്ട്, പൊട്ടാസ്യം എന്തെങ്കിലും പൊട്ടാസ്യം സയനൈഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക, ആസിഡ് ബേസ് റിയാക്ഷൻ കൂടെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും പൊട്ടാസ്യം സയനൈഡ്. പൊട്ടാസ്യം സയനൈഡ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഫോംഡ് ബൈ ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് HCl എന്നുള്ള ആസിഡും KOH എന്നുള്ള ബേസുമാണ്. ദിസ് എ വെരി സ്ട്രോങ് ബേസ്, ദിസ് എ വെരി വീക്ക് ആസിഡ്. സോ വി കൻ സീ KCl when dissolved in water will produce a basic solution. The pH will be greater than 7. എത്രത്തോളം ഇതിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടോ അത്രത്തോളം കൂടുതൽ ബേസിക് ആയിരിക്കും. ഇവിടെ വളരെ സ്ട്രോങ് ബേസ് ആണ്, വളരെ വീക്ക് ആസിഡ് ആണ് HCl എന്ന് പറഞ്ഞത്. HCl is highly poisonous of every kind, പക്ഷേ അതിന്റെ ആസിഡ് സ്ട്രെങ്ത് വളരെ വീക്ക് ആണ്. ഈ വീക്കും സ്ട്രോങ് കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന സോൾട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വെള്ളത്തിൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, that will produce a basic solution. We can say any cyanide, sodium insoluble cyanide, sodium cyanide ആയാലും potassium cyanide ആയാലും okay, when we add it to water we can say the solution is basic. അതേ സമയത്ത് ഫെറിക് ക്ലോറൈഡോ കുപ്രിക് ക്ലോറൈഡോ ഒക്കെ കുപ്രിക് സൾഫേറ്റ് ഒക്കെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, അത് സ്ലൈറ്റ്ലി ബേസിക് ആയിരിക്കും. കുപ്രിക് സൾഫേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക, കുപ്രിക് ഹൈഡ്രോക്സൈഡും സൾഫ്യൂരിക്, അങ്ങനെ അറിയുള്ളൂ. കുപ്രിക് ഹൈഡ്രോക്സൈഡും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡും ബേസും ആസിഡും. ഇപ്പോൾ കുപ്രിക് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് വീക്ക് ബേസ് ആണ്, സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ആണ്. രണ്ടും കൂടി ചേർന്ന കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സൊല്യൂഷൻ അസിഡിക് ആയിരിക്കും. അതിന്റെ pH ഏഴിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും. കാര്യമൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നാൽ ഇപ്പൊ സോൾവോളിസിസ്, ഏതൊരു സോൾവോളിസിസ് റിയാക്ഷൻ ആണ്. കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, നമുക്ക് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇതിപ്പം പൊട്ടാസ്യം സയനൈഡ് ആണ്. KCl എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, KCl നമുക്ക് എഴുതാം. അപ്പൊ എന്താവും, പ്ലസ് K പ്ലസ് KOH ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, മനസ്സിലായില്ലേ. അതേപോലെ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് പ്ലസ് H2O, അപ്പോഴേ ഇതെന്താവും,
You see that yes, the solution is acidic. ഇപ്പോൾ കൊപ്രിക് സൾഫേറ്റ് വെള്ളത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഹൈഡ്രോളിസ് സംഭവിച്ച് ശരിയല്ലേ? കൊപ്രിക് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് രണ്ട് OH പോയി H2SO4 H2SO4. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് പോലെ ഉണ്ടാവും. ഇതിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? കുറച്ച് KOH പോലെ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ OH മൈനസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുന്നതുകൊണ്ട് അത് ബേസിക് എന്നും ഇവിടെ H+ കൂടുന്നതുകൊണ്ട് അത് അസിഡിക് എന്നും പറയും. അപ്പോൾ രണ്ട് സോൾട്ടുകൾ പൊട്ടാസ്യം സയനൈഡ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ ആ സൊല്യൂഷന്റെ pH will be greater than 7 and copper sulfate വേറെ സോൾട്ട് if you add it to water you can see the pH will be less than 7. that is a solvolysis. ഇവിടെ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ആണ്. അതേപോലെ you can think of a for example എടുക്കുന്നത് in liquid ammonia you can see SiCl4 undergoes solvolysis. കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അതിന് അമോണോളിസിസ്. നമ്മൾ അമോണിയ പഠിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ പഠിക്കും അമോണോളിസിസ് എന്ന് പറയും. ഇവിടെ നമ്മൾ ജനറൽ പറയുന്നുണ്ട് സോൾവോളിസിസ്. and we can say the product form will be SiNH2 4 times 4 NH4 plus 4 Cl minus. ഇതാണ് റിയാക്ഷൻ. Silicon tetrachloride undergoes solvolysis and the product formed as resulting solution we can say as increase in the concentration of a NH4 plus ions. That means it produces a acidic medium. കാരണം അമോണിയ മൈനസ് കൂടുതൽ വീഴുന്നത് അസിഡിക് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സോൾവോൾസ് നടക്കുകയാണ്. സോൾവോൾസ് നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഏതൊക്കെ കൂടണം. ഇവിടെ കൂടുന്ന എന്താണ്? അമോണിയ SiCl4 undergoes solvolysis in liquid ammonia forming ammonium ions. The resulting solution will have a high concentration of ammonium ions. എങ്ങനെയാണോ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്തിട്ട് H2SO4 അല്ലെങ്കിൽ H+ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിയത്, അതേപോലെ SiCl4 solvolysis in liquid ammonia producing ammonium ions ഉണ്ടാവുന്നില്ല. ഈ ടൈപ്പ് റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? സോൾവോളിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, സോൾവോളിസിസ് പലപ്പോഴും എല്ലാ കേസിലും സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്? സൊല്യൂട്ടും സോൾവെന്റും കുറയും. SiCl4 പറഞ്ഞിട്ട് എന്താവും? Si4+ഉം ഇമാജിനേഷൻ ആണ്, ശരിക്കും അങ്ങനെയല്ല, 4Cl മൈനസ് ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ NH3 പറഞ്ഞിട്ട് എന്തുണ്ടാവും? NH4+ഉം NH2 മൈനസും ഉണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ H+ഉം NH2 അങ്ങനെയാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ഒറ്റ അമോണിയ മോളിക്കൂൾ എടുത്ത് H+ ഉണ്ടാവും. ഇതിനെന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കിയേ? ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്നു. ഇപ്പൊ 4 അമോണിയ മോളിക്കൂൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ 4 H+ ഉണ്ടാവും, 4 NH2 ഉണ്ടാവും. ഇത് രണ്ടും ചേർന്നാൽ എന്താ? SiNH2 4 times plus 4 HCl ഉണ്ടാവും. ഈ 4 HCl പിന്നെ 4 അമോണിയ ചേർന്നിട്ടുണ്ടാവും. 4 HCl plus 4 NH3. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പത്തിൽ പറയുന്നതാണ് ഇത്. can see that 4 NH4Cl. നോക്കിയങ്ങള് 8 റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന ശരിക്കും 4 വേണം. 4 റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 4 HCl ഉണ്ടാവും. ആ 4 HCl വീണ്ടും 4 അമോണിയ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാ 4 അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ടാവും. അതിൽ സംഭവിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഓർത്തിച്ചാൽ നമ്മൾ മറന്നുമില്ല. SiCl4 undergoes solvolysis in liquid ammonia and a solvolysis reaction in liquid ammonia is known as a ammonolysis reaction. ഓരോ സോൾവെന്റ് അമോണോളിസിസ് എന്ന് പറയും, ഹൈഡ്രോളിസിസ് എന്ന് പറയും, ആൽക്കഹോളിൻ വേണ്ടി ആൽക്കഹോളിസിസ് എന്ന് പറയും. മനസ്സിലായില്ലേ? ഹൈഡ്രസീൻ വേണ്ടി ഹൈഡ്രസീനോളിസിസ് എന്ന് അങ്ങനത്തെ വാക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. ജനറലി സോൾവോളിസിസ്. അപ്പോൾ 3 റിയാക്ഷൻ ഉള്ളതാണ്. ആസിഡ് ബേസ് ഓർ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ, രണ്ടാമത്തേത് സോൾവേഷൻ റിയാക്ഷൻ. അവിടെ സോൾവെന്റ് മോളിക്കൂൾ മുറിയുന്നില്ല, സൊല്യൂട്ട് മുറിയുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ സോൾവെന്റ് മുറിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വളരെ കൂടുതൽ. മനസ്സിലായില്ലേ? സോൾവോളിസിസ് റിയാക്ഷൻ. വേറെ ടൈപ്പ് റിയാക്ഷൻ ആണ് മെറ്റാത്തിസിസ് റിയാക്ഷൻ.
Metathesis or simply precipitation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. Precipitation reactions in which reactions of the type നേരത്തെ പറഞ്ഞ AB plus CD giving AD plus BC. മനസ്സിലായില്ലേ? Take the solution of a barium chloride in water. നമ്മൾ aqueous medium സാധാരണ പരിചയമുള്ള റിയാക്ഷൻ ആണ്. ബേരിയം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷൻ. നമ്മൾ ബേരിയം ക്ലോറൈഡ് ടെസ്റ്റ് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം. ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ടോ നോക്കുന്നത് സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലേ? What happens when silver nitrate is added to a soluble chloride? You can see the formation of a curdy white precipitate of silver chloride. നമുക്ക് വളരെ പരിചിതമായ റിയാക്ഷൻ ആണ്. ഇവിടെ പ്ലസ് 2 ക്ലാസ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും വേരിയം ക്ലോറൈഡ് സോൾട്ട് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. സോൾട്ട് അനാലിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ക്ലോറൈഡ് കൺഫേം ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ അതിലേക്ക് സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് റിയാക്ട് വെച്ചിട്ടാണ്. അങ്ങനെ ഒഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് വൈറ്റ് കേഡി പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ്. പണ്ട് പ്ലസ് 2 ഓർമ്മ വരുന്നില്ലേ? യെസ്, അത് വൈറ്റ് കേഡി സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് ആണ്. So we can say when an aqueous solution of a barium chloride is added to an aqueous solution of a silver nitrate, we can see നമ്മൾ കാണുന്നില്ല, കാരണം ബേരിയം നൈട്രേറ്റ് സോളിബിൾ ആയി കിടക്കും, പക്ഷേ സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് ഇൻസോളിബിൾ ആയതുകൊണ്ടത് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, എ ബി പ്ലസ് സി ഡി അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വെച്ച് പറയാണ്. ബേരത്തിന്റെ കൂടെ ക്ലോറൈഡ് സിൽവറിന് കൊടുത്തിട്ട് സിൽവറിന്റെ കൂടെ നൈട്രേറ്റ് ബേരിയം എടുക്കുന്ന പോലെയാണ്. ബേരിയം നൈട്രേറ്റ് സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് ആയി മാറും. ബേരിയം നൈട്രേറ്റ് ബീങ് സോലിബിൾ. ബേരിയം ക്ലോറൈഡിനെ വേണ്ട, സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആയിരുന്നു തന്നെ. സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് പ്ലസ് സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് ഗിവിംഗ് യെസ് സോഡിയം നൈട്രേറ്റ് പ്ലസ് സിൽവർ ക്ലോറൈഡ്. ഇതേ സാധനമാണ് ഇഫ് യു ടേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ ലിക്വിഡ് അമോണിയ. വേറെ സോൾവെന്റ് ആണ്. ലിക്വിഡ് അമോണിയ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സേ ഇൻ ലിക്വിഡ് അമോണിയ barium nitrate is soluble, silver chloride also is soluble. ലിക്വിഡ് അമോണിയയില് ഇതും സോലിബിൾ ആണ്, ഇതും സോലിബിൾ ആണ്, ഇതും സോലിബിൾ ആണ്, ഇത് ഇൻസോലിബിൾ ആണ്. ബേരിയം ക്ലോറൈഡ് is insoluble. So you can see that if you take a solution of a barium nitrate in liquid ammonia, barium nitrate liquid ammonia is soluble. BaNO3 twice in that. ഇതാണ് 2 AgNO3 2 ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്തേ കുഴപ്പമില്ല. ബേരിയം നൈട്രേറ്റ് ആൻഡ് പറഞ്ഞ മനസ്സിലാക്കുക. ബേരിയം നൈട്രേറ്റ് എടുത്തിട്ട് ലിക്വിഡ് അമോണിയ ലയിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു സൊല്യൂഷൻ, ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ. വേറെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് എടുത്തിട്ട് അതും സോലിബിൾ ആണ്, ലിക്വിഡ് അമോണിയ വെച്ചിട്ട് വേറെ സൊല്യൂഷൻ. ഇത് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് യെസ് ബേരിയം ക്ലോറൈഡ് ഗെറ്റ്സ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റഡ്. നേരെ തിരിച്ചിട്ട് ഈ റിയാക്ഷൻ നേരെ റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിൽ നടക്കും. എന്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ നടക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഡിഫറൻസ് ഇൻ solubility of different substances in water and liquid ammonia. In aqueous medium, barium chloride is soluble, silver nitrate also is soluble. So you can take two solutions and mix together, and we can say silver chloride being insoluble gets precipitated. Barium nitrate being soluble remains in solution, no problem. We can see the precipitation of silver chloride. Now you change the medium from aqueous to liquid ammonia. In liquid ammonia we can say silver chloride is soluble. You take silver chloride, നേരത്തെ താഴ്ന്നു കിട്ടിയത് തന്നെ എടുത്താൽ മതി, കുഴപ്പമില്ല. ഡിസോൾവ് ചെയ്യുക. ഏതില്? ലിക്വിഡ് അമോണിയയില്. Barium nitrate also is soluble. You take barium nitrate and dissolve it in liquid ammonia, and you just mix these two solutions together. We can see the precipitation of a barium. Silver nitrate അവിടെ soluble ആണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ barium chloride precipitate ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ എന്താ മനസ്സിലാകുന്നത്? ഒരു സോൾവെന്റ് മാറ്റം വന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഒരു റിയാക്ഷന്റെ ജസ്റ്റ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാം. ഇത് രണ്ടും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്ത് ഇത് കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മുടെ അക്വസ് മീഡിയത്തില്. ലിക്വിഡ് അമോണിയ മെറ്റൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് കിട്ടുന്നതാണ് ലിക്വിഡ് അമോണിയ. ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ലിക്വിഡ് അമോണിയ മെറ്റൽ കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സോൾവെന്റിന്റെ കേസിൽ വേറെ കാണും. So that is a metathesis reactions. Generally you can also find precipitation reactions. Precipitation that may be impossible in aqueous medium, may be possible in some other non-aqueous solvent medium. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ substances both are acids in one medium can act as an acid and a base in another medium എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു solubility വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മീഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന aqueous മീഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു റിയാക്ഷൻ നമ്മുടെ ലിക്വിഡ് അമോണിയ മീഡിയത്തിൽ നേരെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുക. aqueous മീഡിയത്തിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടി റിയാക്ട് ചെയ്ത് ഈ സോൾവെന്റ് ഉണ്ടാവുന്നു. ലിക്വിഡ് അമോണിയ മീഡിയത്തിൽ ഇതും കൂടി റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ സോൾവെന്റ് ഉണ്ടാവുന്നു, precipitate ഉണ്ടാവുന്നു.